Good morning, students. Welcome to economics classes. Today, we will going to discuss about the one topic, that is price elasticity of supply. Price elasticity of supply. If a change in the price brings a change in the supply of a product, if a change in the price that brings the what? A change in the supply of a product, then the supply is said to be what? Price elastic. If the change in the price that leads to change in the what? Supply of a product, that we will going to say call it as price elastic. Price elastic. Elasticity of supply refers to the response of quantity supplied to a change in the price level. Elasticity of supply that refers to the what? That is the response of what? Quantity supplied. Response of quantity supplied to what? To a change in the price level. To a change in the price level. What is the change? What level of the change in the price that leads to what? Change in the supply. That is the what? Elasticity of supply. That means what? Response, that means what? Reaction or percentage or ratio of what? Change in the price level that leads to change in the quantity supplied. That is the elasticity of supply. Elasticity of supply that refers to the what? Response of quantity supplied to a change in the what? Price level. To a change in the price level. Therefore, the price elasticity of supply is defined as, therefore, the price elasticity of supply is defined as what? The ratio of what? Proportionate change in the supply. The ratio of proportionate change in the supply to that of proportionate change in the price. To that of proportionate change in the price. That is called as the price elasticity of supply. The ratio of proportionate, that means what? Percentage change in the what? Supply to that of what? To that of proportionate or percentage change in the price. To that of percentage change in the what? Price. That is the price elasticity of supply. Therefore, PES, price elasticity of supply, equal to what? Equal to proportionate change in supply. Proportionate change in supply divided by proportionate change in price. Price elasticity of supply, if you can write as what? In words, that is proportionate change in supply, percentage change in supply divided by what? Proportionate change in or percentage change in what? Price. Percentage change in price. That is, we can find the price elasticity of supply by what? Dividing the proportionate change of supply with proportionate change in price. Proportionate change in price. How you people are going to calculating the elasticity of supply? You people are going to calculate the elasticity of supply with what? With the what? Dividing the what? Dividing the proportionate change of supply. Dividing the proportionate change of supply with what? With proportionate change in price. Then we will get the what? Price elasticity of supply. Then we will get the price elasticity of supply. This can be written as, this price elasticity of supply we can define as follows or written as follows. Price elasticity of supply that equal to delta Q by delta P. Delta Q by delta P into P by Q. Delta Q by delta Q. Delta Q by delta P into what? Into P by Q. This is the one formula to calculate the what? The price elasticity of supply. Here delta Q, that means what? Change in quantity. Delta P, that means what? Change in price. Change in price. That is, and another one P, that is the initial price, and Q is the initial quantity. Initial, that means what? That is the beginning.
that is the beginning quantity and beginning price, that is the P by Q, then change in Q, then change in P, that is the what? Change in price and change in quantity. change in quantity. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾತಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ ಇದು ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎದ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಎದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಆಗ್ತದೆ, ಟು ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಸ್ತುವಿನ ಏನು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ. ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾದರೆ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್? ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಏನು ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ತಾವೆ ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂತಂದರೆ, ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ that of what? To that of proportionate change in the price. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನುಪಾತವೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಅನುಪಾತವೇ ಏನಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, PES ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ, ಏನು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಗ್ಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣುಗತ ಬದಲಾವಣೆ, ಏನು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣುಗತ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಗ್ಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮಾಣುಗನ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಎದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಂಟು ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು,
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಾಗಿಲೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಟು ಬೆಲೆ ಬಾಗಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ, ಬೆಲೆ ಬಾಗಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಅದರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರದ್ದು ಅರ್ಥ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು.